नाल जिहड़े कई लड़के कंपनी काम करते सन वो उन्होंने दिल करता कि असं उधरों देख के जाइए कि लेकिन इट वॉज रन बाय ब्रिटिश गाइड और सऊदी अथॉरिटीज़ ने उन्होंने सऊदी फौज प्रोवाइड की हुई सी सामने एंट्रेंस से कि सिर्फ जोड़े इतने रहते हैं सऊदी लै ही नहीं सकता कमरा और सिर्फ मेरी कंपनी ने 10 कमरे ले सन अपार्टमेंट्स जोड़े कि सेमी डिटैच अब सो वो बढ़ भी नहीं सकता सो उन्होंने अपनी औकात तो वही है जो काम कर रहे हैं ओवरऑल लेवल तो असी साडा एक रोमांटिसिज्म होर तरह बट एनीवे वो एक उस क्वेश्चन तो बियॉन्ड जी सीखी है ना इन्होंने असा जो कुछ छोड़ देता ना वो सिखा ने मेरा अप्लाई कर लिया और साढ़े आप भी ना सिखन के बारे बड़ी फैसीनेशन है कि सिख जरा ना वो पंजाबी है बड़ा उन्हें पंजाब की खिदमत की है तो उन्हें पता नहीं की किया जरा पोस्ट पार्टीशन की सिखी है ना स्पैशली सिखी वो पसंद नहीं करते लफज लेकिन मैं बड़ा चंगा लगता ठीक है ना वो सिखी जी है ना वो सिखी तालिबानी है बेसिकली 84 तो बाद जी डियास्पोरा की जनरेशन है ना उत्थे जो 84 जो होया उन्होंने आप किया या करवाया खालिस्तान की जी मूवमेंट है उसका बड़ा रोल है लेकिन मैं उससे आने तो पहले जरा थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि मैनू ना बड़ा हॉन्ट करता है जो सिखन के नाल रोमांटिसिज्म है ना साढ़े बस पंजाब असीं लम्मे पै जाने लेट जाने कोई सिख आ जाए असीं कहने पता नहीं जरा ना खुदा फरिश्ता भेज दिता है सिखां दे विच ईस्ट पंजाब दे विच सिर्फ जिहड़े मार्क्सिस्ट है सन या जिहड़े सैकुलर सिख सन और वो नॉर्मली वो जनरेशन सी जिहड़ी इत्थों गई सी पार्टीशन तो बाद और अजे भी जिहड़े कुछ थोड़े रह गए हुण तो मार्क्सिज्म रह ही नहीं सोशलिज्म मार्क्सिज्म बड़ा घट हो गया इस पंजाब में अकालियों की हुकूमत पिछले 25-30 साल तो और जो अकालियों का और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रोल रहा पार्टीशन तारा सिंह मतलब जेल सिंह तो इन्होंने अकालियों का बादलों का सारा वो भी मेरा ख्याल क्लीयर करना जरूरी है बट उत्थे उसकी ऐसा स्पेस दी है ना सब तो ज़्यादा डायलैक्ट्स है ने सारे बाबा नानक भी इतनी जमया पढ़िया इतने लिखे आओगे सारा तो जो साडा जो कुछ ऐसा ऑन करना सी ना उन्होंने ऑन करके ना तो वो सिक्खी का फलूदा बना लिया बड़ा मजेदार किस्म और पैसा भी क्योंकि उन्होंने है सो उन्होंने जी सारी जो काम से वर्ल्ड वार वन का उत्थे उन्होंने फंड लिया हैरीटेज आफरी फंड उत्थे मतलब एक एंग्लो सिख हैरीटेज बनी हुई यूके के तो वो कहते थे कि साडा तो जो गोरिया का ना हैरीटेज इको है असं दोनों रॉयल हैं तो असा थोड़ी मदद की उत्थे इंडिया के ना क्योंकि असी मार्शल सा तो असी थोड़ी फौज सा तो असा थोड़ी मदद की उत्थे राज कायम करने सो थोड़ी तो साडी हिस्टरी है शेयर्ड हैरीटेज है ये उन्होंने मोटो है एंग्लो सिख हैरीटेज एसोसीएशन कि साढ़ा असी थोड़ी शेयर्ड हैरीटेज है तो सानू तुसीं उंज ही ट्रीट करो जो मुसलमान या बाकी पंजाबी आए हैं पाकिस्तान चो ये तो एवं चबल जाए ने असल तो रॉयल असी हैं सारा रॉयल ब्लड जो वो सिखां का या फिर जो ना रॉयल ब्लड थोड़ा यूके आएगा और यही काम उन्होंने किया जी रिडक्शनिज्म है उन्होंने सिखां का यही काम उन्होंने किया कि जो वर्ल्ड वार वन से काम कर रहे सा मैं भी उन्होंने फंड लिया कि उतों तो उन्होंने एक बहुत बड़ा उन्होंने एक रेजिमेंट जनरेट की उत्थे नवी यूथ लैके दाड़ियाँ शड़ियाँ रख उन्होंने कलोनियल लिबास पवाया उन्होंने प्रिंस एंड्रयू नूं बुलाया तो उन्होंने परेड कराई इन्होंने मुंडे वर्दियाँ पवा उन्होंने क्या इंज करके जी सिखों की रेजिमेंट सी ना 15 सिख रेजिमेंट उन्होंने उत्थे रिक्रिएट की तो उन्होंने स्कूलों सड़कों से परेड कराई तो प्रिंस एंड्रयू तो वो मेरा बड़ा बड़ा हो गया वो क्योंकि यूके PHA ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है यूके पंजाब हैरीटेज एसोसीएशन उन्होंने कोई 4 लाख पाउंड का फंड लिया तो मैंने पता लगा कि ड्रामा कर रहे हैं तो फंड उन्होंने लिया 6 एंड वर्ल्ड वार वन तो मैं जो प्रेजिडेंट सी मैं उन्हें लिखा मैं क्या सरकार ना थोड़ी एसोसीएशन का यूके PHA है पंजाब हैरीटेज एसोसीएशन तो पंजाब में सिर्फ सिख तो नहीं बड़े हुए ये जैन भी ने सिख ईसाई भी ने सिख मुसलमान भी ने तो वो जो भर्ती करते सन तो वो जो गोरा सी वो सिख तो नहीं सी देखता मैं सिख ही भर्ती करता उदा तो मार्शल रेस का कॉन्सैप्ट सी वो रीजनल और रेस का एथनिसिटी का कॉन्सैप्ट सी भाई जट जो ने जट्टा मुसलमान भी हैं तो सिख भी हैं तो हिंदू भी हो सकते हैं सो वो जी रिक्रूटमेंट सी वो सिखों को वेख के शक्ल देख के थोड़ी करते थे वो नहीं मनिया सकता फिर मैं हैरीटेज लॉटरी फंड लिखा मैं क्या अज तुसा सिखों को दिता तो कल जो सिखों के विचों कुछ आ जाएंगे होर असं मुझ मोने सिख तो असं मुझ बगैर तो दाड़ी तो बगैर वाले सिख तो सानू दे फंड बट एनीवे वो कुछ नहीं होया जो होना सी कलोनीअलिज्म उत्ते डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चाहिए उन्होंने अभी काम शुरू कर दिया हूँ आस्ट्रेलिया बुलाते हैं सिख गेम्स यानी साड़ी जी कबड्डी है वो सिख गेम हो गई है ठीक है जी वो जी सिख गेम्स सिख म्यूजिक सिख डांसिस मतलब सारा झूमर तो रूढ़ी जी भंगड़ा वो भी हम सिख डांस हो गया सो ये जो सिख उस डियास्पोरा है ने मेजोरिटी मैं ये नहीं कहता कि सारे जाहिर है कोई भी फतवा तो नहीं दिता जा सकता
सिर्फ जो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट लिबरल सिख है जो बड़े थोड़े रह गए हैं मेरी अपनी जी इंटरैक्शन है उन्होंने यूथ के स्पैशली वो बहुत थोड़े रह गए उन्होंने जनानियों पग्गां पवा दी ने हुण सारिया जनानियां जिहड़ियां ने पग्गां बनदियां ने इत्थे सिर दे उत्ते हाँ जी और वो जो उत्थे पट्टा पानियां ने उन्होंने चुनिया होंदा तलवार भी और वो कराटे सीखदियां ने मार्शल आर्ट सीखदियां ने उस तो बाद उन्होंने कौर हटा के जो सिंह बन गए सारे नवे नाम आ रहे हैं कुड़ियां ने पहले तो कौर का मतलब प्रिंसेस थी तो सिंह का मतलब कि शेर है मेरा ख्याल तो वो हुण सारियां सिंह हो गई ने ठीक है ना जी प्रीतम कौर खत्म हो गई प्रीतम सिंह आ गई जिन्हें पगड़ भी पाई है इतने तो मैं फिर गया जो स्वास एग्जीबिशन सी तो उत्थे आई सी सारियां पग्गां कुड़ियां फिर रही है तो आप डर लग गया उन्होंने जो निहंग सन इन्होंने निहंग बड़े रजीत सिंह के दौर भी रहे हैं ये तालिबानी सिख ने निहंग जिन्होंने देखिया होना पगड़ उन्होंने जी 5-7 किलो की होंगी है तो वो बेसिकली असैसिन सन रजीत सिंह के दौर राजपूतां ने भी उन्होंने कई ने हायर किया फॉर असैसिनेशन तो वो जी फिल्म भी बनाई अमिताभ जिस जगह बनया पग उन्होंने नीले रंग की होंगी है तो 3 फेरे दे के वो उत्थे वो निहंग मैनूं नजर आए कि गाड़ी वाले यूके के मुंडे जो होंगे वो एक मुंडा का नाम ही निहंग है कभी समथिंग वो जो असैसिन सन उस टाइम के वो हम रिक्रिएट हो रहे हैं बाय डायस्पोरा सो होया है कि जी स्पेस असा दी है वैस्ट पंजाब वाले ने जिन्होंने को सब कुछ है सी उन्होंने को 2 डायलैक्ट ने तो बाकी जो उसके जो हिंदी सेक्रेटरी के थ्रू उन्होंने कुछ किया वो पता नहीं किस किस्म यूसुफ साहब ने मजमून लिखा से उतों की पंजाबी पढ़ी नहीं इस पंजाब के मूँह जाने सारा दूसरे पासे लगता तो वो पंजाबी साढ़े कुछ पढ़ी भी नहीं जानते ईवन जो उन्होंने कंटैंपरेरी पोइट्स पहले जो गए ने मोहन सिंह मुतबले सानू सारे विरक कुलवंत सिंह विरक जो सारा पढ़ लेंगे अज के जोड़े ने सानू समझ नहीं आती पोइट्री का थोड़ी जी गल कर ली जी जी तो यह जो अड़िए नाल परांदा नाल बन के लै जा सब लै कदों शुरू होया ये वाला सिलसिला तो बड़ा पुराना शुरू हो जाता है पंजाबी तो वैसे भी मोहब्बत करने वाली सारे जेनेटिक शायरी के थोड़ी जी गल कर ली है उस तो बाद मैं चाहूँगा कि सारे दोस्त सवाल करना चाहें नहीं शायरी मैं सुनावा या मैं उसकी जिस तरह कहते हैं शायरी सुनाना ज़्यादा बेहतर है फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे मेरा ख्याल है सवाल जवाब कर लो फिर शायरी सुनाओ फिर सुनाइए बिल्कुल ठीक थोड़ी सुई साहब ने कहते हैं तो शायरी सुनाओ बिल्कुल ठीक ठीक हो प्लीज गो अहेड या सुई साहब ने कहता है पर ठीक हो नहीं नहीं क्योंकि गुफ्तगू हो रही है तो नहीं बिल्कुल सही शायरी ठीक शायरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ हाँ जी वो फिर तो जी जिन्हें भी सवाल करना है तो उत्ते कर लो ते फिर लगा आ जाओ कमेंट दे दियो खुल की गल करो कोई मतलब जी कैसे सब आप ही बैठे माइक ले किसने माइक अच्छा मैं क्या वैसे नहीं पूछ रहा था की है ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ जी सुई साहब चलो जी बेटा साहब जारी इतना ना करो मैंने यार मैं वीडियो आया कुछ सवाल करो ताकि कुछ नहीं पता लगे बड़ी मेहरबानी थी सोसाइटी फॉर कल्चर एजुकेशन वाली कि उन्होंने महमूद अमान करके शहर में बुलाया है तो शहरी की गल होनी होगी मैं थोड़ी दानिश वाली बारे तो अर्ज करना चाहता कि पंजाब की हिस्ट्री में ज़ाहिर फौज का बड़ा बड़ा किरदार है इस तरीके ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जब भी भर्ती की सेकंड वर्ल्ड वार तो ही की वो कई बार नवे सामने आए थे कई मैं नवा काम करने की दौड़ है उत्थे उन्होंने बंदे नाल की होया इस तो मेरा ख्याल है लम्बा जोड़ा पंजाब वाल नहीं दिखा साडी इकानमी ते की असर होया जेडे बंदे वास्ते रस्ते खुले यारा पंगा जान जान दे उन्होंने नाल की होया फिर एक खुद जो और हवा ने लाइन में आप निकलता है मैं छोटी गल करनी महबूब ने कहा कि लाहौर तो मुल्तान काम किया उन्होंने इस सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद इस सारे जबर के बावजूद और सिर्फ मसला खाने पीने नहीं सी टुकर लगता से नहीं हो वो वजह और भी है कि साहिवाल आम काम करा पोते जिद्दे खान ने बगावत की करती नहीं सी जान के इमार में लाग की और बहुत बेहतर की हो यूनिवर्सिटी से खैरल ने की सरगोदे जिते जमाने बैठे सन उत्थे राजा ने की और उल्टा इलाका जनाब के नाल दा सरगोदा इलाका मौजूदा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा कोट मोहम्मद वगैरह इतनी भर्ती नहीं सी बड़ा वकालत से बड़ा जुल्म होया से औरतों बहुत मर्द नस गए पीछे अपना औरतों बड़ी विरोधी की कांग्रेस ने
ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਬੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਇਲਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ देयर वार ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਮਿਡ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਜ਼ਲੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੀਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੇ ਕੱਟ ਹਿਮ ਇਨਟੂ ਪੀਸਿਸ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਲਾਸ਼ ਹੈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੀਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਰ ਉਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸਨਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਦੂਜਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਬਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬੀਲੀਅਨ ਸੀ ਉਸਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਨਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਕਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭਰਤੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਜਿਸੇ ਦੇ ਜੀ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆਰਮੀ ਬਗਾਲ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੰਬੇ ਜੈਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ 1852 ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜੈਕਟ ਜਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो सिद्धि जी जी हेनरी लॉरेंस ने जॉन लॉरेंस जोड़े दो भरा सन जोड़े लोग ना कितना कमाल और कितनी करके कमाल पूरा बंदिया दी जोड़े याद जाके क्या तो कितना लखनऊ जिसमें मैं गया था मैंने लखनऊ वाले खाते थे कहते ये जो महल देख रहे हो क्या देख रहे हो ये पंजाबियों ने गोलियां मारी हुई तो जितने जावा कहना मुझे ये पंजाबियों ने गोलियां मारी थी जब वो आए थे 1857 में क्योंकि दिल्ली की ऐसा कराया जाके वो 1849 के 1857 साल ਇਹ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਟਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸਨ ਇਹ ਜਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਵਾਣਿਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਢੇਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪਰ ਮਿਲਾ ਜਾਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਫੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ 8 ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਨਨ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਾਈਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਉਹ ਰਾਏ ਮਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਸਨ ਆਪ ਨਾਲ ਪਰ ਗੋਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲੋ ਗਜ਼ਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਜੌਨਰਸ ਜਾਂ ਸਿਨਫਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗਜ਼ਲ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਜੌਨਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਹੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਮੜੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਟਡਨੈਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਫ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ 1852 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ 99 ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਾ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਇਲਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਫੀਟਡ ਬਟ ਨਾਟ ਕੰਕਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਫੀਟਡ ਬਟ ਨਾਟ ਕੰਕਰਡ, ਉਹ ਕੰਕਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1000 ਸਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਜ਼ਲ ਲਤੀਫ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸੋਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਖਨਊ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੀਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹੰਡਾਓ ਨਾ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਜਾਂਗੇ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੂਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਅਕਬਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਜਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰ ਇਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਸਈਦਾ ਵਾਰਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੋਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ।
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾ ਲਓ 2-4 ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾ ਲਓ ਤੇ 1-2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਲਚਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। Alright, not a question, but something I'm really interested in knowing is you mentioned something like a literary magazine, Punjabi Mehan. जी जी। तो मैं जिस चीज़ से इंटरेस्टेड हाँ वो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा सी, मतलब लिटरेरी मैगजीन because Edward Said says that narratives are a form of reflection, maybe of retaliation, of rebellion, जो भी चीज़ वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ते ऑर्गेनाइजर कौन सी, वो औरतां सन कि कोई मर्दा दा टोला सी जड़ा और नहीं एलीट दी औरतां सन सारियां, मतलब टवाणे ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ and they were publishing that material ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫੰਡ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। and ਹੋਰ ਕੀ who ਖਿਦਮਤ were the ਕਰਦਾ ਹੈ writers for writing for that literary magazine? These were writings based on their interviews. वो कहते हैं ऐसे इंटरव्यू किया है फलानी बीबी ने सानू किया है, मैं 2000 पीसेस देखे ने ब्रिटिश कांग्रेस लाइब्रेरी ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਫੋਕਲੋਰ ਹੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ 1918 ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਨਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਟਿਵਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। So ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪੇਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ। So it wasn't a literary magazine. It was a propaganda magazine initiated by the government. अच्छा, सर की जड़ा एक कॉलोनी आई की गैलो ही अच्छा आवाज़ जरा सी मुश्किल कॉलोनी कीरी के बारे में जड़ी इंफॉर्मेशन दी है, जाहिर गल है कि दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा फिर स्ट्रेटेजिकली भी कुछ कितने पहले कंफर्ट होते हैं, कुछ बाद हो जाते हैं। लेकिन जी तुझे बड़ी मजेदार गल थानू दसी है ना, वो ये जी पिछे रिलीजियोसिटी उत्थे वेखी जिथे तुसीं इस वेले रह गए पूरे यूरोप या अमरीका या कैनेडा की गल कर रहे जी, सिक्खी के हवाले नाल गल कर रहे। ये जिहड़ा ट्रेंड आया जिहदे नतीजे दे विच असीं ते जदों वैसे टुटे गए सन, यानी कि इवन ਉਹਦੇ सिस्टम थानू बिफोर पार्टीशन ही नज़र आने शुरू हो गए। फिर पार्टीशन के जो कुछ इस पंजाब के होया और जोड़ा एक तुसीं कह रहे इंटैलीजेंसिया या ज़्यादा प्रोग्रेसिव एलीमेंट उधर चले गया, तो उत्थे भी वो घट गए कि रिलीजियस जोड़ा आ रहा ज़्यादा ताकत के नाल एक वेव आ रही है बाद होके 85-4 तो बाद। लेकिन ऐसे भी अफगान वार तो बाद जी रिलीजियसिटी जिवें स्टेट ने पैटर्नाइज किया और वो फिर बाउंड्रीज पार चले ये जरा कल्चरल नरेटिव की बजाय रिलीजियस नरेटिव असें अडॉप्ट कर रहा, खास तौर पर पंजाब के लोगों ने ये बारे में भी कोई ऐसी रिसर्च की गई है कि आया महज एक वेस्टर्न इंटरेस्ट थी या कोई रूट्स भी है
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮੁਸਲਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਓਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਿਲੀਜੀਓਸਿਟੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਈਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਾਰੀ ਬਚਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਸੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲਚਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਈਥੋਸ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਵਨ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਸਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਜੂਅਲ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਡੇਲੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਪਨਨੈਸ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੈਨ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਫ੍ਰੀ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਛੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਔਰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 2-4 ਦੋਸਤ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀਕਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਓ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਐਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 52,000 ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨਟੂ ਸਭ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯੂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਾਂ ਕੋਈ ਯੂਥ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈ ਲੇਕਿਨ 2-4 ਯੂਥ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਥ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ sort of affiliated with Muslim religiosity heritage ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ which is predominantly Pakistani identity ਜਿਹਦੇ